تشریف لے آئے ہیں اور ان کے عہدے کی یہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری جو بات ہے وہ پہنچا دیں گے متعلقہ حکام تک، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو ایک کھلی ٹرائل اور ایک فیئر ٹرائل کے تصور کے منافی ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے جذبات کا اور اپنے ذہن کا اظہار کر دیا۔ راجہ صاحب، جس طرح سے اس شکایت کو فائل کیا گیا، لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی آپ نے آرگومنٹ کیے تھے، لیکن چونکہ شاید آپ کی اس پریئر میں وہ موجود نہیں ہے تو آج پھر فردر اس پہ آپ نے آرگومنٹ نہیں کیا، کیا اس حوالے سے کوئی سیپریٹ نہیں، وہ چیز بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے علیحدہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ تمام معاملہ جو ہے یہ ایک کمپلینٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے تھا، ایف آئی آر کی بنیاد پہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن سر دست جو معاملہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے وہ اوپن ٹرائل کا ہے، وہ بات بھی یقیناً عدالت کے سامنے آئے گی، عدالت عظمیٰ کے سامنے بھی آئے گی، اور وہاں اس کا فیصلہ ہے۔ آپ کے دو پوائنٹس تھے اس اپیل میں، ایک تو جج تعیناتی اور دوسرا اوپن ٹرائل۔ تو جج تعیناتی پہ جو بینچ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنونس ہو گئے ہیں کہ اس میں انہوں نے کچھ دستاویزات دی ہیں حکومت کی طرف سے جو ہمیں نہیں دکھائی گئی۔ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ بینچ تعیناتی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو مشاورت ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے حکومت اپنے آپ کسی کو جج مقرر نہیں کر سکتی کسی ٹرائل کے لیے۔ انہوں نے جو دستاویزات دی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، ان کی بنیاد پہ یہ دعویٰ ہے حکومت کا کہ مشاورت ہو گئی تھی، لہٰذا ہم نے بھی کہا ہے کہ سر دست اس معاملے کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، جب ریکارڈ ہمیں ملے گا تو اس پہ مکمل بحث کریں گے۔ اس وقت دو معاملات ہیں، ایک یہ کہ ٹرائل بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے، جیل ٹرائل نہیں ہونی چاہیے، میڈیا اور عوام کو وہاں موجود ہونے کا موقع ہونا چاہیے، اور دوسری بات جو ایک تکنیکی نوعیت کی ہے کہ یہ کمپلینٹ ٹرائل ہے یا یہ ایف آئی آر ٹرائل ہے، وہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ دیگر عدالتوں میں بھی وہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ تھینک یو۔ امتناع تو جاری نہیں کیا۔ دیکھیے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے رش ٹرائل نہیں ہوگی، جلدی پروسیڈ نہیں کہ ہم حکم امتناع صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ خود آئیں، اگر آپ وہ خود نہ آئے ہوتے تو بالکل وہ دے دیتے۔ ان کے عہدے کی انہوں نے تکریم کی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جو آپ بات سمجھ رہے ہیں اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز بتائیے گا، وہ جو سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے حوالے سے اپیل ہے، وہ اس میں کیا عمران خان صاحب خود آنا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس والے سے کوئی ہے خبر؟ یہ غور صاحب، میں نے ہماری صبح ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے، ہوتے ایک اپلیکیشن آئی تھی خان صاحب کے پاس، اور ہمارے ہوتے ہوئے خان صاحب کو فائلیں دے دی گئی، 4 فائلیں آئی تھی، کافی 4 والیومس۔ اس نے خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے سپریم کورٹ کے ریسیو کر کے خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں ایز اے رسپونڈنٹ ان پرسن آؤں گا، اور میرے آنے کے لیے جو بھی سیکیورٹی ارینجمنٹ یا ادروائز ہے وہ کی جائے تو میں پیش ہوں گا، ہے خود اپنا کیس ریویو کروں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ might fall، یعنی کہ تاش کے پتوں کی طرح یہ آپ جو عمارت بنا رہے ہیں ٹرائل کی وہ گر سکتی ہے۔ تو یہ اس امید کا اظہار کر کے انہوں نے اٹارنی جنرل کی استدعا پہ منگل کے لیے کارروائی مزید رکھی ہے، اور اس دوران ہماری یہی استدعا تھی کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اوپن ٹرائل فیئر ٹرائل کے منافی ہے، جس میں یہ بات شامل ہے گواہان کا ایگزامن ہونا، گواہی کا ریکارڈ ہونا۔ تو یہ بات ٹرائل کورٹ کو بھی اب بتائی جائے گی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پروسیکیوشن، اٹارنی جنرل یہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ منگل سے پہلے کوئی کارروائی ٹرائل کورٹ میں نہ ہو، بالخصوص جو گواہی ہے، شہادت ہے، وہ ریکارڈ نہ کی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی گڈ ول کا عندیہ دیا ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل کو گڈ ول شو کریں۔ آپ کو دیکھیے، اٹارنی جنرل کا عہدہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت تعظیم کے لائق عہدہ ہے۔ انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں اٹارنی جنرل حکومت کی بھی معاونت کریں۔ عدالت کی معاونت تو بات کی بات ہے، اگر حکومت کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ آج کی دنیا میں، اس دور میں جہاں سپریم کورٹ اپنی پروسیڈنگز کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے، آپ ایک بڑے قداور سیاستدان کی ٹرائل بند کمرے میں نہیں کر سکتے۔ بند کمرے میں کر کے آپ جو بھی اس کو سزا دیں گے وہ تاریخ کو مشکوک کریں گے۔ بھٹو صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، مشکوک ٹرائل کی بنیاد پہ انصاف نہیں ہوتا، بند کمرے میں انصاف نہیں ہوتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف گواہان کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوں گے یا ٹرائل؟ نہیں، پوری ٹرائل، تمام معاملات جو بحث ہونی ہے، گواہی کے ریکارڈ ہو جانے کے بعد وکلاء جو اس پہ بحث کریں گے، سب کچھ عوام کے سامنے ہونا چاہیے آپ کی وساطت سے۔ عوام تو جتنے لوگ آ سکتے ہیں وہ آئیں گے، لیکن پورا پاکستان آپ کے ذریعے یہ جانتا ہے، یہ سنتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے جو لاسٹ تھی کہ اسٹے دے دیا جائے، تو اسٹے تو کورٹ نے نہیں دیا۔
खुद तशरीफ़ ले आए हैं और उनके ओहदे की ये हम ताज़ीम कर रहे हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि वो हमारी जो बात है वो पहुँचा देंगे मुतल्लिका हुकाम तक और कोई ऐसा अमल नहीं होगा जो एक खुली ट्रायल और एक फेयर ट्रायल के तसव्वुर के मुनाफिक है। तो एक तरह से उन्होंने अपने जज्बात का और अपने जहन का इजहार कर दिया। राय साहब, जिस तरह से इस शिकायत को फ़ाइल किया गया, लास्ट हेयरिंग पे भी आपने आर्गूमेंट किए थे, लेकिन चूंकि शायद आपकी इस प्रेयर में वो मौजूद नहीं है तो आज फिर फर्दर उस पर आपने आर्गूमेंट नहीं किया। क्या उस हवाले से कोई सेपरेट नहीं, वो चीज़ भी अपनी जगह कायम है। देखिए, उसके लिए अलहदा कार्रवाई भी हो सकती है कि ये तमाम मामला जो है ये एक कंप्लेंट की बुनियाद पे होना चाहिए था, FIR की बुनियाद पे ये होना ही नहीं चाहिए था। वो बात अपनी जगह है, लेकिन सरेदस्त जो मामला मैं समझता हूँ बहुत अहम है वो ओपन ट्रायल का है। वो बात भी यकीनन अदालत के सामने आएगी, अदालत उज़्मा के सामने भी आएगी और वहाँ इसका फैसला। आपके दो पॉइंट्स थे इस अपील में, एक तो जज तैनाती और दूसरा ओपन ट्रायल। तो जज तैनाती पे जो बेंच जो है आपको लगता है कि वो कन्विंस हो गए हैं कि उसमें जज उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात दी हैं हुकूमत की तरफ से जो हमें नहीं दिखाई गई। हमारा एतराज़ ये था कि बेंच तैनाती के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मुशावरत है वो ज़रूरी है और उसके बग़ैर जो है हुकूमत अपने आप किसी को जज मुकर्रर नहीं कर सकती किसी ट्रायल के लिए। उन्होंने जो दस्तावेज़ात दी हैं जो हमने नहीं देखी, उनकी बुनियाद पे ये दावा है हुकूमत का कि मुशावरत हो गई। लिहाजा हमने भी कहा है कि सरेदस्त इस मामले को हम पीछे डाल देते हैं, जब रिकॉर्ड हमें मिलेगा तो इस पर मुकम्मल बहस करेंगे। इस वक्त दो मामलात हैं, एक ये कि ट्रायल बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए, जेल ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मीडिया और आवाम को वहाँ होने का, मौजूद होने का मौका होना चाहिए। और दूसरी बात जो एक तकनीकी नौयत की है कि ये कंप्लेंट ट्रायल है या ये FIR ट्रायल है, वो मामला अपनी जगह है, लेकिन वो दीगर अदालतों में भी वो मामला उठाया जाएगा। थैंक यू। इम्तना तो जारी नहीं किया। देखिए, उन्होंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आपकी मौजूदगी की वजह से हम ये रश ट्रायल नहीं होगी, जल्दी प्रोसीड नहीं कि हम हुक्म इम्तना सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि आप खुद आए। अगर आप वो खुद ना आए होते तो बिल्कुल वो दे देते। उनके ओहदे की उन्होंने तकरीम की है और ये कह दिया है कि जो आप बात समझ रहे हैं उस पर अमल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, वो जो सुप्रीम कोर्ट में नायब तरमीम के हवाले से अपील है, वो उसमें क्या इमरान खान साहब खुद आना चाह रहे हैं? क्या उस वाले से कोई है खबर? ये गौर साहब, और मैंने हमारी सुबह मुलाकात हुई थी खान साहब से, एक एप्लीकेशन आई थी खान साहब के पास और हमारे होते हुए खान साहब को क्वाली दे दी गई। 4 फाइलें आई थी, काफ़ी 4 वॉल्यूम्स। उसने खान साहब ने अपने हाथ से सुप्रीम कोर्ट के रिसीव करके खान साहब ने अपने हाथ से लिखा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एज ए रिस्पॉन्डेंट इन पर्सन आऊँगा और मेरे आने के लिए जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट या अदरवाइज है वो की जाए तो मैं पेश हूँगा। है नहीं, खुद अपना केस रिव्यू करूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Everything might fall, यानी कि ताश के पत्तों की तरह ये आप जो इमारत बना रहे हैं ट्रायल की, वो गिर सकती है। तो ये इस उम्मीद का इजहार करके उन्होंने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पे मंगल के लिए कार्रवाई मज़ीद रखी है और उस दौरान हमारी यही इस्तदा थी कि कोई ऐसा अमल ना हो जो ओपन ट्रायल, फेयर ट्रायल के मुनाफी है, जिसमें ये बात शामिल है गवाहान का एग्जामिन होना, गवाही का रिकॉर्ड होना। तो ये बात ट्रायल कोर्ट को भी अब बताई जाएगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रोसिक्यूशन, अटॉर्नी जनरल ये इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मंगल से पहले कोई कार्रवाई ट्रायल कोर्ट में ना हो, बिलखुसूस जो गवाही है, शहादत है, वो रिकॉर्ड ना की जाए। आप क्या समझते हैं कौन सी गुडविल का अंदिया दिया है जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब ने? उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है अटॉर्नी जनरल को गुडविल शो करें। आपको देखिए, अटॉर्नी जनरल का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है और बहुत ताज़ीम के लायक ओहदा है। उन्होंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला जो है वो करने में अटॉर्नी जनरल हुकूमत की भी मावनत करें। अदालत की मावनत तो बात की बात है, अगर हुकूमत को ये बात समझा दी जाए कि आज की दुनिया में, इस दौर में जहाँ सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, आप एक बड़े कदावर सियासतदान की ट्रायल बंद कमरे में नहीं कर सकते। बंद कमरे में करके आप जो भी उसको सजा देंगे वो तारीख को मशकूक रहेगी। भुट्टो साहब का मामला हमारे सामने है, मशकूक ट्रायल की बुनियाद पे इंसाफ नहीं होता, बंद कमरे में इंसाफ नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं होंगे या ट्रायल? नहीं, पूरी ट्रायल, तमाम मामला जो बहस होनी है, गवाही के रिकॉर्ड हो जाने के बाद वो खिलाफ उस पर बहस करेंगे, सब कुछ आवाम के सामने होना चाहिए आपकी वसातत से। आवाम तो जितने लोग आ सकते हैं वो आएंगे, लेकिन पूरा पाकिस्तान आपके ज़रिए ये जानता है, ये सुनता है कि क्या हो रहा है, इंसाफ हो रहा है और होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट आपने जो लास्ट थी कि स्टे दे दिया जाए, तो स्टे तो कोर्ट ने नहीं दिया।